وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری، کابینہ کو یوریا کی پیداوار سے متعلق بریفنگ، 2019 کی ارکان پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری شائع کرنے کی منظوری، ناظم جوکھیوں کے قتل کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ۔ قومی سلامتی پالیسی میں معاشی سلامتی پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ امن ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہے۔ توانائی کا تحفظ اور تعلیم بھی قومی سلامتی پالیسی کا حصہ ہیں۔ ملکی خود مختاری کا تحفظ اور دفاع بھی پالیسی میں شامل۔ ہر ماہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن اپنی سفارشات پیش کرے گا۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف۔ نواز شریف نے خود واپس نہیں آنا، انہیں ہم واپس لائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان 3 سال سے تاریخیں دے رہے ہیں۔ حکومت گرانا ان کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے پاس نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی میڈیا بریفنگ۔ یوریا کھاد کی مقررہ قیمت پر دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پوری کوشش ہے کہ یوریا کی سپلائی کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے۔ سرٹیفائیڈ بیجوں کی فراہمی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار تحریک انصاف حکومت نے کسان دوست پالیسی متعارف کرائی۔ وفاقی وزراء خسرو بختیار اور سید فخر امام کی نیوز کانفرنس۔ شریف فیملی نااہل لوگوں کی سرپرستی کرتی ہے۔ رانا شمیم کو گلگت بلتستان میں چیف جج کے عہدے تک نون لیگ نے پہنچایا۔ انہیں سندھ ہائی کورٹ کا جج بنانے کی بھی کوشش کی گئی۔ حکومت نواز شریف کی واپسی کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں کامیاب حکومتی اصلاحات اور ان کے نتائج۔ اسلام آباد میں پروین شاہ کے ٹرسٹ کے زیر اہتمام سالانہ ادبی میلے۔ اردو اور سندھی کے نامور شاعر اور افسانہ نگار شیخ ایاز کی برسی کے حوالے سے رپورٹ بھی کیبنٹ آر کا حصہ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ آر کے ساتھ میں ہوں نازیہ کنول اور میں ہوں سلما کوثر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ زویا جی، آپ اپنے بال سنبھالیں۔ الیکشنز، گرمی، پسینہ، کہیں ان کی شان و شائن نہ بگاڑ دیں۔ بال سنبھالیں گے، شان سے شائن بھی کریں گے۔ سنسلک بلیک شائن، اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کے ساتھ۔ چاہے گرمی ہو یا پسینہ، یہ دے آپ کے بالوں کو اپ ٹو 24 آورز شائن۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ پالیسی کا محور پاکستان کے شہریوں کا معاشی تحفظ ہے، جس سے ملک کی سلامتی منسلک ہے۔ اجلاس کے بعد مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کے ہمراہ بریفنگ میں وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے بتایا کہ پالیسی سازی میں تمام وفاقی اداروں، صوبائی حکومتوں، ماہرین اور نجی شعبے کی طویل مشاورت شامل ہے۔ کابینہ کے اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔
वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि कौमी सलामती पॉलिसी नहायत जामे है, जिसमें दाखिली सलामती, मईशत, सेहत, तालीम और दीगर शोबों की समत मुतय्यन की गई है। वजीर खजाना ने वफाकी काबीना को अशिया ज़रूरिया की कीमतों से मुतल्लिक बताया कि 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम, जबकि चीनी आटा समेत दीगर अशिया की कीमतों में मामूली कमी वाक़ हुई है। काबीना को बताया गया कि गंदम, कपास, गन्ने और चावल की फसल की रिकॉर्ड पैदावार हुई, जिससे किसानों को 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदन हुई है। वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने ब्रीफिंग में बताया कि आलमी मार्केट में यूरिया की कीमत 10,000 रुपए से जायद, जबकि यूरिया पाकिस्तान में 17 से 1900 रुपए में फरोख्त हो रही है। खाद को लेकर के एक बहरान पैदा हुआ है। इस साल पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी यूरिया की प्रोडक्शन की है। एक तरफ वो आलमी मार्केट में 10,000 रुपए की है, पाकिस्तान में आप देख लें कि 1700-1800 रुपए की है। उसकी वजह से पाकिस्तान में यूरिया की किल्लत महसूस हुई है कई जगहों के ऊपर। हमारे पास स्टॉक भी बहुत पड़ा हुआ है, हमारे पास उसकी कीमत भी बड़ी स्टेबल है, हमारी प्रोडक्शन भी बिल्कुल सही है। कई जगहों के ऊपर स्मगलिंग की शिकायत आई हैं। आज काबीना ने पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप जो होर्डिंग है और जो स्मगलिंग है उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करें। 48 घंटों में उसमें वाज़े बेहतरी जो है वो आ जाएगी। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ तकर्रियों और तैनातियों की भी मंजूरी दी। काबीना इजलास में मुल्क में तमाम तालीमी बोर्ड के जेर निगरानी मयार को यकसा बनाने, तालीमी दस्तावेजात की तस्दीक और बोर्ड्स के माबैन राबता और ताउन बढ़ाने के लिए इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन एक्ट 2021 के मसवदे की भी मंजूरी दी गई। काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर नाज़िम जोखियों के कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम करने की भी मंजूरी दी। नाज़िम जोखियों को मेमन गोड कराची में कत्ल किया गया था। वफाकी काबीना ने सिटीजन क्लब बिल्डिंग F9 पार्क इस्लामाबाद में गंधारा तहजीब सकाफत सेंटर कायम करने के लिए मैनेजमेंट कमेटी कायम करने की भी मंजूरी दी। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अपोजिशन रहनुमा 3 साल से तारीखें दे रहे हैं, नवाज शरीफ ने खुद वापस नहीं आना, हम ही उन्हें वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि ये दिहाड़ीदार सियासतदान हैं जो हर रोज की दिहाड़ी लगाते हैं। पहले साल हुकूमत आई थी तो मौलाना फजलुर रहमान ये सारा जो है ये काट कबाड़ अपना लेके तो इस्लामाबाद आ गए थे और इनका ख्याल था कि हम हुकूमत पलट देंगे। हर 3 महीने बाद नई तारीख देते हैं। 3 सालों के बयान तो चलाए ना, दिसंबर में हुकूमत नहीं होगी, नवंबर में नहीं होगी। ये एक्चुअली देखें होता ये है कि अपने कारकुनों को कुछ चूरन भी तो बेचना होता है ना। लोग ही रात को छोड़ के चले जाएंगे सारे। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ ने बताया कि कौमी सलामती पॉलिसी का महवर पाकिस्तान के अवाम है। ओवरऑल तमाम कौमी सलामती के एलिमेंट्स को देखती है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी की पाकिस्तान बात करेगा और सिक्योरिटी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कौमी सलामती को मईशत के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देकर ही कौमी सलामती को यकीनी बनाया जा सकता है। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए दोनों ममालिक के माबैन पार्लिमानी सतह पर राब्तों का फरोग जरूरी है। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल चाहता है। उन्होंने कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान की खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाबिले फरामोश कुर्बानियां दी हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान में OIC इजलास के इनेकाद की तारीफ भी की। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक सैयद फ़खर इमाम ने कहा है कि मुल्की तारीख में पहली दफ़ा PTI हुकूमत ने किसान दोस्त पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। वफाकी हुकूमत काश्तकार तबके को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में सनत व पैदावार के वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड बीजों की फराहमी में खातिर खा इजाफा हुआ है। कोशिश है कि रवां साल भी गुज़िश्ता सीज़न की तरह बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हो। इस दफ़ा हमने जो टारगेट रखा है इस रबी क्रॉप का और गंदम का ख़ास तौर पे वो 28.9 मिलियन टन रखा है। काश्तकार ने पाकिस्तान में मरकज़ी रोल अदा किया है। कोशिश हमारी यही है कि जो 1768 रुपये फ़ी बैग की ऑफिशियल प्राइस है उस पर उसको ये खाद मुहैया की जाए।
वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कहा कि वफाक की पूरी कोशिश है कि यूरिया खाद सप्लाई की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में यूरिया खाद की कीमत 11,000 रुपये फ़ी बोरी है। आलमी मंडी में यूरिया खाद की किल्लत के बावजूद पाकिस्तान में इसकी फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। इस वक्त दुनिया की कीमतें 11,000 रुपये फ़ी बोरी है, जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1,800 रुपये की बिक रही है। तो जब इतना वाज़े फ़र्क है तो इसके अंदर मुख्तलिफ लोग और ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ और डीलर्स बीच में मदाखलत कर रहे हैं और प्रॉफिट सीकिंग की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर एक मरबूत मॉनिटरिंग का निज़ाम बनाया है। पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने उनके चैम्बर में मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती इत्तेहाद और मौजूदा लोकल गवर्नमेंट बिल से मुतालिक तबादला ख्याल किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट बिल पर असम्बली की लार्जर कमेटी बना दी गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर तमाम पार्लिमानी पार्टीज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इत्तफाक राय से लोकल गवर्नमेंट बिल पास होने के मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि मयारी और यकसा तालीम की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक कोशिशें जारी हैं। चौधरी परवेज इलाही ने वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पंजाब असम्बली में मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि PTI और काफ लीग एक पेज पर हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अपोजिशन -1 की गुज़िश्ता 3.5 सालों से बातें कर रही है। उन्होंने अपोजिशन की लोकल गवर्नमेंट स्टैंडिंग कमेटी में शमूलियत को खुशाइन करार दिया। मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी हुई हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट में भी बनी है, मैं भी उसका मेंबर हूँ और हमने बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को डिबेट भी किया है और अब प्रोविंशियल असम्बली में बिल भी आ गया है और मुझे पता लगा है कि अपोजिशन पार्टीज़ भी उसकी मुशावरत में शामिल होना चाहती हैं। तो अच्छी बात है, अगर वो भी शामिल हो जाती हैं तो इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट लाएंगे और हर हल्के में हर जगह पर डट के मुकाबला करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और वज़ीर आला सरदार उस्मान बोजदार के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें सूबे में तंजीमी उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने शफकत महमूद को तहरीक इंसाफ पंजाब का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने बताया कि लाहौर के शहरियों के लिए जल्द एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिस पर 50 अरब रुपए लागत आएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अब्दुलसत्तार ईदी अंडरपास की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अंडरपास की तकमील से लाखों शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी होगी। आबी वसाइल के वफाकी वज़ीर मुनस इलाही ने कहा है कि मुल्की तरक्की और आवाम की खुशहाली के हुसूल में नेशनल वाटर पॉलिसी के नफाज की बहुत अहमियत है। लाहौर में नेशनल वाटर पॉलिसी की स्टीयरिंग कमेटी के दूसरे इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनस इलाही ने हिदायत की कि नेशनल वाटर पॉलिसी पर तमाम स्टेक होल्डर से अगले 2 हफ्तों में मुशावरत मुकम्मल की जाए। इजलास में मुश्तरका मफादात काउंसिल के कराची को इजाफी पानी देने के फैसले का भी जायजा लिया गया और इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी वज़ीर ने तमाम सूबों को इस सिलसिले में अपनी आरा अपने अपने सूबाई महकमे PNG को मुश्तरका तौर पर भेजने की भी हिदायत की। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बोजदार ने कहा है कि बारानी इलाकों में फिशरीज और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद से ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए सरदार उस्मान बोजदार ने कहा कि दूर दराज पहाड़ी इलाकों में लाइव स्टॉक यूनिट कायम करने के लिए बारानी एरिया डेवलपमेंट एजेंसी आबाद मुआवनत करे। वज़ीर आला ने हिदायत की कि आबाद सोलर पावर वाटर पंपिंग सिस्टम की तनसीब का काबिल अमल प्लान वज़ा करे। वज़ीर आला ने आबाद में भर्ती की उसूली मंजूरी देते हुए कोहे सुलेमान के इलाके में आबाद को दफ्तर कायम करने की भी हिदायत की। इजलास में आबाद के जरिए बारानी इलाकों में आबी ज़खायर बनाने का जायजा भी लिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी और जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हिंदुत्व असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा क्यों? जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दे। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। एक झटके में अलबास्ती, ड्रैगोस और लेफ के खिलाफ अपने अंजाम को पहुंचाएंगे। अलबास्ती उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज से हमारी जंग पहले से भी ज्यादा खौफनाक होगी। सबको ये लगता है कि ये अलबास्ती का काम है। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर उलझ गई है। अलबास्ती का इससे करीबी ताल्लुक है या फिर ये खुद अलबास्ती है। आग मेरे दिल में लगी हुई है। ये आग मुझे जलाकर राख कर देगी। अर्तुल उस रास्ते को हरगिज़ पार न कर पाए। बमसी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ, जिसमें दीर एक्सप्रेस वे और पेशावर डेरा इस्माइल खान मोटरवे के मंसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला को बताया गया कि 30 किलोमीटर तवील दीर एक्सप्रेस वे 33.5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल की जाएगी। इस शाहराह की तामीर से चकदरा से दीर तक मुसाफत में 27 किलोमीटर की कमी वाक़ होगी। मंसूबे के तहत 4 लेन पर मुश्तमिल एक्सप्रेस वे पर 2 सुरंगें और 4 इंटरचेंज भी बनाए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी ने 360 किलोमीटर तवील पेशावर डीआई खान मोटरवे की 243 अरब रुपए की लागत से तामीर की मंजूरी भी दी। 6 लेन पर मुश्तमिल इस मंसूबे पर 19 इंटरचेंज और 2 सुरंगें बनेंगी। वफाकी सतह पर एक्निक पहले ही दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे चुका है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मंसूबे के लिए दरकार ज़मीनों की खरीदारी जल्द से जल्द शुरू की जाए और उनकी बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने सर्कुलर रोड कोयटा में पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने प्रोजेक्ट ब्रीफिंग में बताया कि प्लाजे को 1 अरब 4 करोड़ रुपए से तामीर किया गया और ये 5 साल में मुकम्मल हुआ। मंसूबा 6 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 600 गाड़ियां पार्क करने की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आला का कहना था कि मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक मसाइल में कमी आएगी। पार्किंग प्लाजा जब तक कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दिया जाता, शहरियों के लिए पार्किंग फ्री होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और हकीकी मानों में पाकिस्तानियों का मुस्बत तशख़्ख़ुस पेश कर रहे हैं। कराची में अमेरिका से आए हुए पाकिस्तानियों के वफ़द से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का अपना वादा पूरा किया है, बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन और काउंटर कायम किए गए हैं। वफ़द के अरकान ने हुकूमती काविशों को सराहा और उनके मसाइल के हल में गहरी दिलचस्पी पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि बदलती दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए तालीम और रिसर्च पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है।
لاہور میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ اگر دنیا دیر پا امن و استحکام چاہتی ہے تو افغانستان میں امن اور معاشی ترقی ضروری ہے۔ افغانستان میں عدم استحکام سے دہشت گردوں کو فائدہ پہنچے گا جو دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آج بھی افغانستان میں امن کے لیے فرنٹ لائن پر کام کر رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف بھی سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں۔ اس سے قبل گورنر چودھری محمد سرور نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے گریجویٹس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ اور ناظرین آگے بڑھیں گے، یہاں آپ کو بتائیں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب مسیحی برادری بھی انتہا پسندی کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے مغربی بنگال میں مدر ٹریسا کے مشنریز آف چیریٹی کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا ہے اور فارن فنڈز کے لائسنس کو بحال نہیں کیا گیا۔ یہ واقعہ ہندو شدت پسند گروہوں کی جانب سے بلدیاتی انتخابات سے قبل مودی کے علاقے سمیت بھارت کے کچھ حصوں میں کرسمس کے اجتماعات میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے 2 روز بعد منظر عام پر آیا۔ نوبل انعام یافتہ مدر ٹریسا ایک رومن کیتھولک مذہبی رہنما تھی جو 1997 میں فوت ہو گئیں۔ انہوں نے 1950 میں مشنریز آف چیریٹی کی بنیاد رکھی۔ مغربی بنگال میں ہیڈ کوارٹر کے پاس دنیا بھر میں 3000 سے زیادہ راہبائیں ہیں جو لاوارث بچوں کے لیے اسپتال، کمیونٹی کچن، اسکول اور گھر چلاتی ہیں۔ ناظرین، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن اسد الدین اویسی نے ریاست اتراکھنڈ میں نام نہاد دھرم سنسد میں مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کرنے والی ہندو انتہا پسند تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے نئی دلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے 3 روزہ نام نہاد دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف دیے گئے نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان پر UAPA ایکٹ کے تحت پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کرنے والوں کے خلاف محض FIR درج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہیں فوری گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اتراکھنڈ میں ہونے والے دھرم سنسد میں انتہا پسند ہندوؤں نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت میں بھی مسلمانوں کی نسل کشی پر زور دیا تھا۔ نیو یارک میں بین الاقوامی مالیاتی جریدے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ بھارتی روپیہ ایشیا کی بدترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی ہے۔ موجودہ سہ ماہی میں اس کی قدر 1.9% کم ہوئی ہے اور بھارتی روپے پر عدم اعتماد کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز واپس نکال لیے ہیں۔ بھارتی روپے کی قدر میں کمی کا یہ سلسلہ 4 سال سے جاری ہے اور موجودہ سال میں مجموعی طور پر اس کی قدر 4% کم ہوئی ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں نے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور مالیاتی پالیسی سے انحراف کو بھارتی روپے کی بدترین کارکردگی کی وجہ قرار دیا ہے۔ بھارتی تجارتی خسارہ اس وقت 23 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منور حسین، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور پر اور گہری نظر رکھتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ بہت شکریہ بلانے کا جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے ہیں کچھ بھارت کی انتہا پسندی کے حوالے سے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اقلیتوں کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف مسلمان نہیں، دیگر اقلیتیں بھی اب اس لپیٹ میں آتی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ 2014 سے جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے، جو ہندوتوا ان کی پالیسی ہے، اس سے بھارت کی اکائی کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور خطرہ اس لیے ہے کہ چونکہ جتنی مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ کرسچنس ہیں یا مسلمس ہیں یا دلتس ہیں یا سکھس ہیں، آئے دن ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدر ٹریسا جو کہ نون ایک چیریٹی فگر رہی ہیں اور جو نوبل لوریٹ ہیں، جن کی ڈیتھ 1997 میں ہوئی، ان کی جو چیریٹی ہے اس کو بھی انہوں نے بین کر دیا ان کی فنڈنگ کے اوپر۔ اب اس وقت تقریباً کوئی 22,000 جس میں ان کے امپلائیز ہیں، پیشنٹس ہیں، اب جن کو فوڈ اویلیبل نہیں ہے، میڈیسنس اویلیبل نہیں ہے، تو اور پھر اس کرسمس میں یعنی ہماری آبزرویشن یہ تھی کہ ان کی جو چرچ کی سروسز ہیں ان کو ڈسرپٹ کیا گیا، سینٹا کلاس کے جو ماڈلز ہیں ان کو جلایا گیا، مسلمانوں پہ تو آئے دن اٹیکس، یعنی گجرات سے لے کر پھر آسام تک اگر ہم دیکھیں، اور سکھوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی رہیں، تو بنیادی جو ایک بھارت کی جو مضبوطی تھی، جس میں آپ جیسے کہ ملٹی ایتھنک اور ملٹی کلچرل نیشن اور سیکولرزم، اس کو بہت بڑا نقصان ہے۔
اور اس سے زیادہ جو خطرناک کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ جو کہ وہ مختلف ریاستوں کے اندر جو قانون پاس کر رہے ہیں کہ کنورژن نہیں ہوگی اب بھارت کے اندر، یہ جو بنیادی بلیف کا جو حق ہے، جو ہیومن رائٹ ہے، اس کے اوپر ایک قدغن لگائی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے بھارت کی یہ فقط نہیں کہ خود اندرونی طور پہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے، بلکہ جو اس کا امیج ہے دنیا کے اندر ایک سیکولر ریاست کے اور بگیسٹ ڈیموکریسی کے، میرا خیال ہے وہ بہت بری طرح کمپرومائز ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے سے خالصتان موومنٹ چل رہی تھی، اب عیسائیوں کے خلاف جس طرح سے کیمپیننگ کی جا رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے، یہ جو انسیکیورٹی کی ایک سٹیٹ ہے اس کی وجہ سے تجارتی خسارے کا بھی سامنا ہے بھارت کو، اربوں ڈالر سرمایہ کاروں نے اپنے نکال لیے ہیں، تو اس اکنامک ڈرا بیک کی وجہ سے بھی کیا بھارت میں اسٹیبلٹی کے چانسز نہیں ہیں؟ کیا اب بھی وہاں پر حالات معمول پر نہیں آئیں گے؟ اور اگر نہیں آئیں گے تو کیا انڈیا کا بائیکاٹ کرنا عالمی سطح پر کیا ان اقدامات سے باز رکھ سکتا ہے انڈیا کو؟ میں دیکھیں جی ایک قدم آگے جاتا ہوں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت جو لبرل آرڈر ہے اس کو سب سے بڑا چیلنج ہے ہی بھارت کے سے، جو کہ لبرل آرڈر کی جو نئی ڈیفینیشن اس وقت دی جاتی ہے وہ تو یہ دی جاتی ہے کہ جس میں فریڈم آف اسپیچ ہو، اور جس آزادی کو جس طرح بری طرح کچلا جا رہا ہے ہندوتوا کی نظریے کے تحت، تو بہت بڑا جو خطرہ ہے دنیا کی، اگر لبرل آرڈر کمپرومائز ہوتا ہے ایز پر ویسٹرن پرسیپشن، تو اس کا مقصد دنیا کے اندر لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور پھر جو آپ نے بات کی کہ چونکہ مائنورٹیز کو جب آپ تنگ کرتے ہیں تو ایک انسٹیبلٹی، انکویسونیس پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انویسٹر ہے وہ تو وہاں سے بھاگے گا، کیونکہ انویسٹر کو تو ہمیشہ اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے نا۔ اس کی ہمارے پاس ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ 1996 اور 97 کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے جو انویسٹر تھا ویسٹ کا، اسپیشلی امریکہ کا، اس نے چائنا کی طرف رخ کیا، کیونکہ چائنا کے اندر ریلیٹیولی ان کو زیادہ اسٹیبلٹی نظر آئی ہے، اور پھر 2005 میں بھی یہ ہوا۔ تو جب انویسٹر کو پتہ چلتا ہے کہ انسٹیبلٹی ہے اور معاشرے کے اندر ایک توازن بگڑ رہا ہے، تو وہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں سے نکالے گا، اور جب آپ کی انویسٹمنٹ نکلتی ہے تو آپ کی اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے، اور جب اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ اپنی ریاستی قوت کو اور معاشرتی ہم آہنگی جو ہے وہ اس سے کمپرومائز ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے ریاست ڈیکلائن کرنا شروع کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ابن خلدون نے جو بات کہی ہے نا کہ ان ایپٹ پالیسیز کی وجہ سے بہت ساری اقوام تباہی کی طرف جاتی ہیں، انفیکٹ وہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ بالکل ایسی ہی کچھ صورتحال ہم بھارت میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اس وقت بھارت میں جو ہندو انتہا پسندی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عروج پر ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب دیگر اقلیتیں بھی اس کی لپیٹ میں آ رہی ہیں۔ ناظرین، اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں صحت سے جڑے معاملات کا۔ قومی ادارہ صحت نے پاکستان میں کورونا وائرس کی اومیکرون قسم کے 75 کیسز کی تصدیق کر دی ہے۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق پاکستان میں اومیکرون کا پہلا کیس 13 دسمبر کو رپورٹ ہوا۔ اومیکرون کے 33 کیسز کی کراچی میں تصدیق ہوئی۔ اس کے علاوہ 17 کیسز اسلام آباد سے اور 13 کیسز لاہور سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان کیسز میں سے 12 بیرون ملک سے آنے والے مسافروں سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ قومی ادارہ برائے صحت نے لوگوں سے جلد از جلد ویکسینیشن مکمل کروانے اور SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دنیا کی بلند ترین سڑک شاہراہ قراقرم کی تعمیر کے دوران ہر کلومیٹر پر ایک زندگی کا چراغ گل ہوا۔ شہداء میں 11 افسران سمیت 567 فوجی جبکہ 246 شہری بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اس تاریخی منصوبے کی تعمیر اور تکمیل کے مراحل کو دستاویزی فلم ویئر مین اینڈ ماؤنٹین میٹ میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اس دستاویزی فلم کی اسکریننگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عاصم رضوان کی ایک خصوصی رپورٹ۔ 1300 کلومیٹر طویل شاہراہ قراقرم کی تعمیر 1959 میں شروع ہو کر 1979 میں مکمل ہوئی۔ اس تاریخی منصوبے کی تعمیر اور تکمیل کے مراحل کو ایک دستاویزی فلم ویئر مین اینڈ ماؤنٹینز میٹ کے ذریعے اجاگر کیا گیا ہے۔ اس فلم کی سکریننگ میں عوام نے زبردست دلچسپی کا اظہار کیا۔ دستاویزی فلم میں خاص طور پر FWO اور پاکستانی قوم کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ قراقرم ہائی وے کی تعمیر کے مختلف ادوار میں FWO کا حصہ رہنے والے سینئر فوجی افسران نے اپنے تجربات سے بھی آگاہ کیا۔ اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر بننے والی جو ڈاکومنٹریز اور فلمیں ہیں
ان سے نہ صرف یہ کہ عوام الناس کو، ہماری آنے والی نسلوں کو تاریخ سے متعلق آگہی جو ہے وہ ہوگی، بلکہ جو سینما ہے اس کی رونقیں بھی بحال ہوں گی اور معاشی ترقی کا جو پہیہ ہے وہ بھی رواں ہوگا۔ یہ قومی شاہراہ حسن ابدال سے درہ خنجراب تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ شاہراہ چین میں داخل ہو کر 314ویں نیشنل ہائی وے بن جاتی ہے۔ دنیا کی اس بلند ترین سڑک کو فرینڈشپ ہائی وے بھی کہا جاتا ہے۔ 15,000 فٹ سے زائد بلندی پر اس شاہراہ کی تعمیر پاکستان کی جانب سے پاک فوج کی کور آف انجینئرز اور FWO نے کی۔ اس میں جو ہماری فوج کے افواج پاکستان کی خدمات ہیں ان کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کتنی پاکستان کی خدمت کی۔ کتنے لوگوں کے جو ہے وہ اس میں جذبات اور اس میں ان کی ہارڈ ورک جو ہے وہ شامل ہے، وہ سب تو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے صرف قراقرم ہائی وے بنی ہوئی دیکھی ہے۔ ہمیں اتنا لکھنا چاہیے تھا اور اس پر اتنا لکھا جا سکتا ہے کہ اس کی تعداد کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کتنی کہانیاں ہیں۔ اس شاہراہ کی تعمیر کے علاقے میں بلترو اور سیاچن سمیت دنیا کے بڑے گلیشیئرز واقع ہیں۔ میں نے بھی خنجراب سے گلگت تک کا سفر کیا اور بہت ہی خوبصورت سڑک ہے، لیکن اس دستاویزی فلم کو دیکھنے کے بعد اب اگر انشاءاللہ کبھی مجھے دوبارہ جانا نصیب ہوا تو وہ بہت مختلف سفر ہوگا۔ ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے اور آج کل ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ ٹریول کرتی ہے KKH پہ، شمالی علاقہ جات کے میں ٹورزم کے پرپس کے لیے، تو یہ جو ڈاکیومنٹری ہے یہ انہیں بتائے گی کہ یہ بنا کیسے۔ پاک فوج نے جو یہ ہائی وے قراقرم ہائی وے جو بنائی ہے، اس نے گلگت بلتستان کو ریسٹ آف ورلڈ دنیا سے روشناس کروایا۔ قراقرم ہائی وے کی تعمیر بہت سی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ ہر کلومیٹر پر زندگی کا چراغ گل کرنے والی اس شاہراہ کی تعمیر کے دوران سینکڑوں شہداء کے ساتھ 1000 کے قریب افراد نے اپنی زندگیاں داؤں پر لگائیں اور زخمی ہوئے۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سیاسی روابط کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ حکومت نواز شریف کی واپسی کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ شریف فیملی نااہل لوگوں کی سرپرستی کرتی ہے۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے نواز شریف کے ساتھ مل کر بیان حلفی تیار کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کارروائی ہوئی رانا شمیم کے بیان حلفی کے کیس کے اوپر، اس میں 7 لوگوں کے اوپر جو توہین عدالت کا فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ رانا شمیم صاحب نے نواز شریف کے آفس کے اندر بیٹھ کر ان کے ساتھ مل کے یہ بیان حلفی بنایا۔ رانا شمیم کا اگر میٹر دیکھیں، جو شواہد ابھی تک سامنے آئے ہیں، انہیں پہلے جعل سازی کے ساتھ ہائی کورٹ کا جج بنوانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد جب وہاں بات نہیں بنی تو انہیں گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیے چیف جسٹس تک پہنچا دیا، اور آپ اب یہ سوچیں کہ انہوں نے وہاں پر کیسے کیسے فیصلے کیے ہوں گے، وہ دیکھنے پڑیں گے سارے کہ کیا ان میں شریف فیملی کو فائدے پہنچائے گئے کہ نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم بیان حلفی کیس میں تمام ملزمان پر 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رانا شمیم اگر معافی مانگ لیں اور تسلیم کریں کہ وہ استعمال ہوئے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی استدعا کروں گا، بصورت دیگر فرد جرم عائد کی جائے۔ رانا شمیم نے سر بمہر لفافے میں ہائی کورٹ کو موصول ہونے والے اصل بیان حلفی کو دیکھ کر تصدیق کی کہ یہ انہی کا بیان حلفی ہے جو سیل کر کے نواسے کے حوالے کیا تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کے بیان حلفی کیس کی سماعت کی۔ رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی نے کہا کہ ان کے موکل نے بیان حلفی کو پبلک نہیں کیا اور وہ استحقاقی ڈاکیومنٹ تھا جسے مشتہر نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا، آپ کے موکل نے ڈاکیومنٹ لیک ہونے پر پرائیویسی بریچ پر کوئی کارروائی کی؟ اس بیان حلفی کا بینیفیشری کون ہے؟ رانا شمیم کے وکیل نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ بینیفیشری کون ہے۔ سینئر صحافی انصار عباسی نے کہا کہ انہوں نے سٹوری شائع کرنے سے پہلے رانا شمیم سے بات کر کے صحافتی ذمہ داری پوری کی، وہ شاید صحیح طور پر یاد نہیں کر پا رہے یا بھول رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ میڈیا کا کردار ثانوی ہے۔ انصار عباسی نے کہا کہ یہ اظہار رائے کی آزادی کا کیس ہے اور عدالتی معاونین کی بھی یہی رائے ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا کہنا ہے کہ تعلیم بنی نوع انسان میں مہذب رویوں کو جنم دیتی ہے جو کہ صحت مند سماج کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بات انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں تقسیم اسناد کے موقع پر اپنے خطاب میں کہی۔ انہوں نے کامیابی سے کورس کی تکمیل پر شرکاء میں اسناد، میڈلز اور میرٹ سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कोर्स के दौरान शुरका की हुसूल इल्म की जुस्तजू को भी सराहा। उन्होंने कहा कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अपनी रवायात के ऐन मुताबिक बेहतरीन साजगार माहौल फराहम करती है। जनरल नदीम रजा ने कोरोना वबा के दौरान तालीमी सरगर्मियां जारी रखने पर यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी की तारीफ की। आखिर में उन्होंने डिग्री हासिल करने वाले तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। इससे काबिल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आमद पर यूनिवर्सिटी के सदर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इस्तकबाल किया। और नाज़रीन, साल 2021 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ आइनी और मफाद आमा से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां बरस ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ। तफसील जानते हैं इजाज हुसैन से। साल 2021 में भी मुख्तलिफ अहम मुकदमात की समाअत हुई और कई एक फैसले सुनाए गए। 1 मार्च को हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए अदालती उज़्मा के लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सैनी इंतखाबात आइन के तहत शफाफ अंदाज में कराने के लिए तमाम इख्तियारात बुरुए कार लाने की हिदायत की। ताहम सेनेट के इंतखाबी अमल में खुफिया रायशुमारी की शर्त को अदालत ने आइन की मुख्तलिफ शिक्कों के तहत बरकरार रखा। मार्च में ही अदालत ने पंजाब में बल्दियाती इदारे फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म जारी किया। अदालती अहकामात की रोशनी में पंजाब हुकूमत ने 19 अक्टूबर को बल्दियाती इदारों की बहाली का परवाना जारी किया। जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहल खाना की लंदन में जायदादों की खरीद के जराये से मुतालिक नजरसानी दरखास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने 26 अप्रैल को जस्टिस काजी फायज ईसा की अपील मंजूर कर ली। 16 जून को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने तजावुज़ात से मुतालिक केस की समाअत करते हुए कराची में वाक़े नस्ला टावर गिराने का हुक्म जारी किया। अदालती फैसले पर मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से रद्द अमल आया, लेकिन बिल आखिर इंतजामिया को टावर मस्मार करने का काम शुरू करना पड़ा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अगस्त में रहीम यार खान में वाक़े भोंग मंदिर पर हमले का नोटिस लिया और बाद अज़ां मामले की समाअत करते हुए उसकी जल्द बहाली का हुक्म जारी किया। रवां साल 17 अगस्त को जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 20 माह बाद महफूज फैसला सुनाते हुए बरतरफ मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 को कलअदम करार दे दिया, जिसके नतीजे में सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के कई हजार मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। अदालती फैसले को कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। मुतासरा सरकारी मुलाजमीन के अलावा विफाक ने फैसले पर नजरसानी के लिए अपीलें दायर कर दी और आखिरकार 17 दिसंबर को जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए नजरसानी दरखास्तें तो खारिज कर दी, लेकिन आइन की शिक 184(3) के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन की बहाली के हवाले से मुख्तसर फैसला सुनाया। रवां साल सुप्रीम कोर्ट ने 120 एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतालिक अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए भी मामले की समाअत की और मुतल्लिका हुकाम को इस हवाले से हिदायत जारी की। इसके अलावा अदालत ने खवातीन में छाती के सरतान के फैलाव और उसकी तशखीस के लिए सहूलियत के फुकदान का भी नोटिस लिया। रवां साल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 50,000 से 53,000 हो गई। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, ज़रई शोबे में कामयाब इस्लाहात की बदौलत साल 2021 ज़रई पैदावार के लिए नहायत मुस्बत रहा। रवां साल गंदम, चावल, गन्ना, मकई, कपास और दालों समेत सब्जियों और फलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। तफसील बता रहे हैं मुल्तान से शिराज दुरानी। मौजूदा हुकूमत के चौथे साल दीगर शोबों की तरह ज़रई शोबे का इस्लाहाती प्रोग्राम जारी रहा। रवां साल के आगाज़ ही में गंदम का सरकारी निर्ख 1450 रुपये फ़ी मन से बढ़ाकर 1800 रुपये मुकर्रर करने के इनकलाबी फैसले से किसानों का एतमाद बहाल हुआ और मुल्क की तारीख में पहली बार गंदम का पैदावारी हजम 2 करोड़ 10 लाख मेट्रिक टन तक जा पहुंचा। तारीख में ये भी पहली बार हुआ कि 100 रुपये फ़ी मन फरोख्त होने वाला गन्ना 200 रुपये से ज़ायद पर फरोख्त के अमल को यकीनी बनाया गया। हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इनकलाबी इक़दामात की बदौलत 6 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार और मुनासिब दाम मिलने से किसानों की आमदनी में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। किसानों को ज़र एआनत के खुसूसी किसान कार्ड्स जारी किए गए, जिनके इस्तेमाल से खाद, ज़रई अद्वियात और दीगर मुहासिल की मद में लाखों किसानों को रिलीफ मिला। रेट भी अच्छा मिला है तो उसकी मार्केटिंग भी ठीक हो गई है और इंशाल्लाह इससे उससे भी बेहतरी होगी। जितनी फसलें भी हुई हैं और उसके ऊपर सब्सिडी भी दी गई है और उनके ऊपर जो है ना उन्होंने मुनाफा भी हमें अच्छा दिया है। गंदम के बीज पे 1200 रुपये सब्सिडी थी, वो हमें इस दफ़ा आसानी से मिल रही है और किसान कार्ड के ज़रिए जो खाद हमें नहीं मिल रही थी, यूरिया की शार्टेज थी, वो भी हमें 10-10 बोरी एक किसान कार्ड पे मिल रही है। चावल, मकई, दालों और सब्जियों की पैदावार में 25 से 60% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल कपास की पैदावार में भी रिकॉर्ड इजाफा मुमकिन हुआ। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और ज़राअत के हवाले से हुकूमत के इक़दामात जारी हैं। खुशाब में काश्तकारों के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से बंजर ज़मीनें काबिल काश्त हो गईं। ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए।
पंजाब के इलाके खुशाब में काश्तकार भाइयों के लिए सोलर सिस्टम, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से किसानों की बंजर जमीनों में बागात और फसलें लहलहा रही हैं। 650 एकड़ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया, जिसमें 60% सब्सिडी काश्तकार को मुहैया की गई। ड्रिप इरिगेशन 560 एकड़ जमीन पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया। शमसी तवानाई के इस्तेमाल से न सिर्फ किसान डीजल खरीदने से बच जाते हैं बल्कि बिजली की भी बचत होती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये सोलर सिस्टम आवाम के लिए स्कीम निकाली है और इससे जमींदार जो है बहुत बड़े फायदे उठा रहे हैं, रकबे आबाद हो रहे हैं। जदीद ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम की मदद से पैदावार में इजाफे के साथ साथ बंजर जमीन पर काश्तकारी मुमकिन हुई, जिससे मुल्की मईशत बेहतर होगी। इत्तलात के बारे में वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी हसन खावर ने कहा है कि पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में मुआशी सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी का दर्जा दिया गया है और इसको जल्द काबीना में पेश किया जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी ने कहा कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, मुल्क वापसी पर उनको अपनी सजा पूरी करना होगी। हसन खावर ने कहा कि सिंध इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तरक्की के हवाले से पसमानदा रह गया है। जरदारी साहब लाहौर आने के बजाय सिंध पर तवज्जो दें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल ने डेरा गाजी खान में बॉर्डर चेक पोस्ट, सखी सर्वर, राखी गाज और बोआटा का दौरा किया और खाद की स्मगलिंग रोकने के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि खाद की तरसील करने वाली गाड़ियों की चेक पोस्ट पर तस्दीक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की जाए। चेक पोस्ट पर सूबे से बाहर जाने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग जारी रखी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सख्त मौसम में चेक पोस्ट पर फराइज सर अंजाम देने वाले एहलकारों का जज्बा काबिल तारीफ है। चीफ सेक्रेटरी को बताया गया कि सखी सर्वर चेक पोस्ट पर गैर कानूनी तौर पर सूबे से बाहर मुंतकिल की जाने वाली 2469 बोरी यूरिया खाद पकड़ी गई है। जब्त की जाने वाली खाद को चोटी ज़ेनी, शाह सदरदन और झोंकियोतरा के इलाकों में मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त किया गया है। सूबाई हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चेक पोस्ट पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। बलोचिस्तान में किंग सलमान रिलीफ पाकिस्तान की जानिब से मौसम सरमा के इमदादी सामान की तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया। किंग सलमान रिलीफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रिवायात के मुताबिक बलोचिस्तान के सर्द तरीन इलाकों के मुस्तहिक अफराद में सर्दियों के इमदादी पैकेज की तकसीम का आगाज़ गुज़िश्ता माह किया था। इस पैकेज के तहत बलोचिस्तान के 10 अजला में रिलीफ पैकेज तकसीम किया गया, जबकि हरनाई के 10,000 जलजला मुतासरीन घरानों के अलावा बकाखेल कैंप के 2100 शुमाली वज़ीरिस्तान IDPs में भी रिलीफ पैकेज तकसीम किया गया। पैकेज में 58,000 रज़ाइयाँ और 29,000 किट्स हैं, जिनमें मर्दाना और जनाना गर्म शालें और बच्चों और बड़ों के लिए गर्म मलबूसात शामिल थे। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सेहत कार्ड प्लस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर के 679 निजी और सरकारी अस्पतालों में खैबर पख्तूनख्वा के 75 लाख खानदानों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की गई। इस दौरान 5,41,000 खानदानों का दिल के अमराज, गुर्दों और ज़िचकी समेत 10 मुख्तलिफ बीमारियों का मुफ्त इलाज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद सरकारी खर्च आया। वाज़ेह रहे कि सेहत कार्ड प्लस में खैबर पख्तूनख्वा के 75,90,000 खानदानों को मुफ्त इलाज की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। इस्लामाबाद में PTV एकेडमी की तरफ से नॉन लीनियर एडिटिंग कोर्स की 4 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप में PTV के तमाम मराकज़ से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और IT से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने ज़ूम पर शिरकत की, जबकि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले PTV के मुलाज़िमीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। वर्कशॉप के इख्तितामी तकरीब में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन मोहम्मद साही और जनरल मैनेजर PTV एकेडमी सैयद आमिर ज़िया ने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर PTV मुलाजिमीन ने कहा कि इदारे में इस तरह के कोर्सेज से मुलाजिमीन की सलाहियतों में इजाफा होता है। मुलाजिमीन ने PTV एकेडमी में रिफ्रेशर्स कोर्सेज शुरू करने के हवाले से मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर मंजूर और CHRO ताहिर मुश्ताक का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मुमताज़ शायरा परवीन शाकिर से मंसूब परवीन शाकिर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम सालाना अदबी मेला इस्लामाबाद में जारी है। मेले में अदब के मुख्तलिफ असनाफ में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को अक्से खुशबू अवार्ड्स अता किए जा रहे हैं। तफसील से आगाह करेंगे मलिक उमर। मौसम ख़िज़ां में इस्लामाबाद में होने वाले अदबी मेले ने शहर की अदबी फ़िज़ा में रंगे बहार बखेर दिए हैं।
میلے کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر فتح محمد ملک نے اپنی گفتگو میں کتاب کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ میلے میں ادب کی مختلف اصناف میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو عکس خوشبو ایوارڈ 2019 اور 2020 عطا کیے گئے۔ میلے میں ممتاز ادیب اور شاعر امجد اسلام امجد کے ساتھ خصوصی نشست کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ دہر میں کچھ نہیں ہے ناممکن، جو گمان تھا وہی یقین ہوا۔ عصر حاضر میں ادب کی صورتحال اور اس کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو تمام دن جاری رہنے والے مختلف سیشنز میں نمایاں رہی۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ رواں سال بھی پروین شاکر ادب میلہ بھرپور رہا۔ آج کی اس محفل کا حسن جو ہے وہ یہاں پر موجود ہمارے مشاہیر جو ہیں ادبی، ان کی گفتگو اور ان کی شعر و سخن، بہت خوبصورت محفل جا رہی ہے اور بہت خوبصورت اور بہت حسن ہے اس محفل میں۔ ہر سال اس طرح کے ایوارڈز کا اور تقریب کا اہتمام کرنا اتنے بڑے پیمانے پر، جس میں ملک بھر سے بڑے اور اہم لکھنے والے شریک ہوں اور متعدد کتابوں کو جو بہت مالیت کی ایوارڈز ہیں وہ دیے جائیں، تو یہ ادب کے فروغ کے لیے بہت ہی نمایاں اور بہت ہی اہم کام ہے۔ میں تمام لوگوں کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے آج یہاں پہ جن کو ایوارڈز ملے، اور وہ دوسرے تمام ایسے شعراء ادیب جو یہاں پر صاحب ذوق لوگ تشریف لائے ہیں اس تقریب میں، ان سب کا بہت شکریہ۔ سب سے اچھی جو بات اس تقریب کی یہ تھی کہ پرانے لوگوں کے ساتھ ساتھ جیسے امجد اسلام امجد ہیں، مستحسن حسین تارڑ، بہت پاکستان کا بہت بڑا نام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینئر اور نوجوان نسل کے جو لکھاری ہیں، جو شاعر ہیں، ان کو بھی ایوارڈز دیے گئے، اور یہ مطلب ہم نئے لکھنے والوں کے لیے بہت حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ ادب میلے میں ہر طبقہ فکر کے افراد کی موجودگی اس بات کی دلیل تھی کہ ڈیجیٹل دنیا کے دور میں بھی کتاب اور حرف سے تعلق برقرار ہے، جو خوش آئند بات ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج اردو اور سندھی کے نامور شاعر اور افسانہ نگار شیخ ایاز کی 24ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آپ کی شاعری اتنی پر اثر تھی کہ سندھ میں چھپنے والے رسالے اور اخبارات ان کی تحریروں کے بغیر ادھورے سمجھے جاتے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں حیدرآباد سے شیراز علی ٹہری اپنی اس رپورٹ میں۔ توں پانجے مستی میں ہلیو ویں جے ملکوت جا خلوتی ہویا، انہن جڏهن توکے ڏٺو ته هڪڙو قیامت جو آشوب ہنگامو برپا تھی۔ سندھی ادب اور شاعری سندھ کے عظیم اور مشہور شاعر شیخ ایاز کے بغیر نامکمل ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں معاشرے کے ہر طبقے اور تمام مسائل کو بڑی گہرائی سے اجاگر کیا۔ شیخ ایاز نے اپنی شاعری میں جدت، نئی روایات، طبقاتی نظام کا خاتمہ اور نوجوانوں کو اعتدال پسندی اور امن معاشرے کا قیام اور فکری فلسفہ دیا۔ ایاز نے رومانویت کو اور مزاحمت کو یکجا کر دیا ہے۔ آپ بہت کم جگہوں پر ان چیزوں میں تفریق کر پائیں گے۔ شیخ ایاز جی شاعری میں جو تفکر ہو، جو ترنم ہے، جو نغمگی ہے، جو رومانس ہے، جو حسن ہے، جو فطرت یا رنگ ہیں۔ وہ نہ صرف روشن خیال شاعر بلکہ وطن سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ شیخ ایاز نے مجموعی طور پر 50 سے زائد شاعری کی کتابیں لکھی، جن میں زیادہ تر کتابیں سندھی زبان میں ہیں، جبکہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے رسالے شاہ جو رسالوں کا اردو میں ترجمہ بھی شیخ ایاز نے کیا۔ شیخ ایاز کا اصل نام مبارک علی شیخ تھا۔ وہ 2 مارچ 1923 کو سندھ کے شہر شکارپور میں پیدا ہوئے۔ گریجویشن کے بعد وکالت کی ڈگری حاصل کی اور سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ وہ 74 برس کی عمر میں 28 دسمبر 1997 کو کراچی میں انتقال کر گئے اور وصیت کے مطابق ان کو شاہ لطیف کی نگری بھٹشا میں سپرد خاک کیا گیا۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ ناظرین، برِ صغیر کی معروف غزل گائک اقبال بانو کا آج یوم پیدائش ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال اور فیض سمیت معروف شعراء کا کلام گا کر عالمگیر شہرت حاصل کی۔ اس بارے میں دیکھیے وقار حیدر کی یہ رپورٹ۔ کلاسیکل گلوکارہ اقبال بانو 1935 میں نئی دلی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے دہلی گھرانے کے اساتذہ چاند خان اور صابری خان سے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم لی۔ گائکی کی اصناف میں ٹھمری اور دادرا سے ان کی دلچسپی بہت زیادہ تھی، اس لیے اردو غزل گائکی ان کا ترا امتیاز ٹھہرا۔ اقبال بانو نے فلموں کے لیے بھی شہرۂ آفاق نغمے گائے، جنہیں عوام میں بے حد پذیرائی ملی۔
80 की दहाई में फैज की नज़म लाजिम है कि हम भी देखेंगे इकबाल बानो का ट्रेडमार्क बनी, जिसकी फरमाइश का सिलसिला उनकी वफात से चंद बरस पहले तक जारी रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने 1974 में इकबाल बानो को उनकी खिदमात के सिले में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। इकबाल बानो 21 अप्रैल 2009 को इस दारे फानी से रुखसत हुई, मगर अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मौसम की मजीद सूरत हाल से मुतालिक बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब ने। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने वक्त दिया। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है? जी, मौसम अब खुश्क है जी, अगले चंद दिन और खुश्क और सर्द, शुमाली इलाकों में इंतहाई सर्द और पूरे मुल्क में तकरीबन सर्दी रहेगा। सही। अच्छा सरफराज साहब, धुंध के हवाले से बताइएगा कि धुंध की शिद्दत जो है उसमें इजाफा होगा या कमी होगी, या अभी इंटेंसिटी है वही बरकरार रहेगी, और कितना तवील चलेगा अभी धुंध का ये दौरानिया? देखिए, धुंध की जो पट्टी है ना, असल में लाहौर, फैसला, सियालकोट, नारोवाल और ये जो मलिका इलाके हैं, उनमें बारिश असल में बहुत कम हुई है, हल्की बूंदाबांदी हुई है और बहुत ही हल्की सी बारिश हुई है सियालकोट के इलाके और नारोवाल वगैरह में। तो उससे मजीद मॉइस्चर एक तरह से जाहिर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो अगले चंद दिन तक, यानी अगला जब तक स्पेल नहीं आता, अगला स्पेल 4 या 5 जनवरी को मुतवक्के है बारिश का, तो तब तक तो ऐसे ही धुंधी रहेगी उन इलाकों में, खासकर रात में और सुबह के वक्त गहरी धुंध छाई रहेगी। अच्छा सरदार साहब, कराची में ज़्यादातर बहुत शिद्दत वाली सर्दी नहीं पड़ती, तो इस बार क्या कुछ लग रहा है कोई बारिश होगी या सर्दी बढ़ेगी? और कुछ लोग इन दिनों में नॉर्दर्न एरियाज़ का भी रुख करते हैं, तो वहाँ पर क्या बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा? क्या सयाहों को रुख करना चाहिए शुमाली इलाका जात का? देखिए, जो ये स्पेल चल रहा था ये तो खत्म हो गया। आज बेशतर इलाकों से वो बारिश और बर्फबारी देने वाली हवाएं खत्म हो गई हैं, निकल चुकी हैं आगे। तो अब मजीद तो बर्फबारी नहीं है अगले स्पेल आने तक। मैंने जैसे कहा कि 4 या 5 जनवरी को दूसरा स्पेल आएगा, और वो अच्छे दिन, मतलब काफ़ी दिनों का स्पेल है, एक समझ ले 4-5 दिन का स्पेल होगा अच्छा, और उसमें अच्छी बर्फबारी होगी, तेज़ बारिश होगी, खासकर शुमाली इलाका जात में, उसमें केपी के शुमाली इलाकों में और जीबी, कश्मीर, उन सब एरियाज़ में। बल्कि ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर कंडीशंस इसी तरह फेवरेबल रहती हैं जैसे कि इस वक्त मौजूद है, तो तकरीबन पूरे मुल्क पे ही अच्छी बारिश हो जाएगी उस सिस्टम के तहत। तो जाहिर बात है कि पहाड़ों पर फिर अच्छी बर्फबारी होगी उसमें। ठीक, अच्छी बर्फबारी का इम्कान अभी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम के बारे में सारी फोरकास्ट भी आपने बता दी। नाजिया, इन इलाकों का जब लोग रुख कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक का जो फ्लो होता है उसमें तातुल आ जाता है, लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए बड़ा देखभाल के फोरकास्ट देख के बर्फानी इलाकों का रुख करना चाहिए। जहाँ पर बर्फबारी हो रही है वहाँ पर जाने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, और यहाँ पर भी आप अपनी रूटीन में कोशिश करें कि फोग के लिए और बारिश के लिए फोरकास्ट देख कर निकलें। बिल्कुल जी, देख कर निकलें, और मौसम के हवाले से जो है थोड़े से मोहतात भी रहें। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ जाता है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।